पंजाब दे विच चोणां दा अखाड़ा गरमा चुक्या है। संयुक्त समाज मोर्चा जो किसानां ने बनाया है, किसानां दीयां जथेबंदियां ने बनाया है, चोणां लड़न दे लई संयुक्त समाज मोर्चे दी अजे तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। अजे तक रजिस्ट्रेशन एक पोलिटिकल पार्टी के तौर पर नहीं हो सकी। नामजदगियां दाखिल करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे ने। अजिहे दे विच ना तो पार्टी रजिस्टर हो चुकी है, जिस करके उम्मीदवारों की टेंशन भी वधदी नजर आ रही है। सवाल यह है कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं होंदी, जो पार्टी के तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, तो की आज़ाद चोण लड़ी जाएगी? जो उम्मीदवार ऐलाने गए ने कि आज़ाद चोण लड़नगे। चोण निशान भी अजे तक नहीं मिलिया संयुक्त समाज मोर्चे नूं। एक चोण निशान ना होने करके संयुक्त समाज मोर्चे नूं नुकसान होएगा। अगर जो है ना चोण निशान दिता जाता है तो ना ही पोलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्ट्रेशन होंदी है। इसनूं लैके सस्पेंस जो है अजे भी बरकरार है। तो अजे तक संयुक्त समाज मोर्चे की पोलिटिकल पार्टी के तौर पर, सियासी पार्टी के तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी। किसानां दियां कुछ जथेबंदियां दे वल्लों यह फैसला लिया गया सी कि चोणां दे विच नितरिया जाएगा। बलबीर सिंह राजेवाल संयुक्त समाज मोर्चा के आगू ने, ते अजे तक लेकिन इस पार्टी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। संयुक्त समाज मोर्चा ऐलानिया गया सी। तो दस दें कि रजिस्ट्रेशन के पेच कित्थे फसिया होया है। अजे तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी। अजे तक संयुक्त समाज मोर्चा जो पार्टी किसानां ने ऐलानी सी, उसकी अजे तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। इलैक्शन कमिशन ने खामियां दस के जो एप्लीकेशन सी उसनूं वापस भेज दिता सी। किसानां ने उस तो बाद दुरुस्त करके एप्लीकेशन नूं मुड़ जमा करवाया सी। उम्मीद जताई सी कि हुण जिहड़ा है उन्हां दी पोलिटिकल पार्टी रजिस्टर हो जाएगी या फिर उन्हां नूं चोण निशान घट्टो घट्ट दे दिता जाएगा। लेकिन अजे तक इलैक्शन कमिशन दे वल्लों फाइनल जवाब इस ते नहीं आया। ते रजिस्ट्रेशन ना होने करके संयुक्त समाज मोर्चे दे उम्मीदवार दुचित्ती दे विच ने। किस तरीके दे नाल चोण लड़ी जाएगी, कि उन्हां नूं आज़ाद चोण लड़नी पएगी, क्योंकि अजे तक चोण निशान भी संयुक्त समाज मोर्चे नूं नहीं दिता गया। जे एक चोण निशान ते नहीं लड़ते, आज़ाद उम्मीदवारां दी तरह लड़ते ने, तां उन्हां दी सिचुएशन जरूर मुश्किल होंदी जा रही है। ये एक वड्डा सवाल है। पार्टी नूं चोण चिन्ह नहीं मिलेगा। जे रजिस्ट्रेशन ना हुई तो चोण चिन्ह नहीं मिलेगा, तो संयुक्त समाज मोर्चे के सारे उम्मीदवारों नूं आज़ाद चोण लड़नी पएगी। जे सियासी पार्टी के तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं होंदी, तो दूसरा जो चोण निशान के लिए अपलाई किया गया सी, वो भी अजे तक नहीं आया। हर उम्मीदवार नूं अलग चोण निशान मिलेगा। जे रजिस्ट्रेशन नहीं होंदी, तो हर उम्मीदवार नूं अलग चोण निशान मिलेगा। तो एक सिंबल ना होने करके मोर्चे दियां मुश्किलां वधन गया, क्योंकि जे मोर्चे नूं एक सिंबल मिल जाता है तो लोगों के लिए साफ होएगा कि उन्होंने जे संयुक्त समाज मोर्चे के उम्मीदवार नूं वोट पाउणी है तो पूरे सूबे दे विच पछाण बनाउणी चुनौती होएगी। क्योंकि जे एक सिंबल नहीं होएगा तो पूरे सूबे दे विच अलग अलग चोण निशानां ते जे SSN के उम्मीदवार लड़नगे तो उन्हां दे लई चुनौती वड्डी होएगी। दुचित्ती पैदा होएगी, वोटां ते असर पेगा, क्योंकि वोटर नूं जे साफ नहीं कि किहड़ा चोण निशान है, एक चोण निशान नहीं है जे संयुक्त समाज मोर्चे दा, तां इस दे नाल दुचित्ती वोटर दे लई होएगी। पार्टी नूं चोण चिन्ह नहीं मिलेगा जे रजिस्ट्रेशन नहीं हुंदी। चोण चिन्ह दे लई अलग तो भी अपलाई किया गया सी कि जे पार्टी के तरह रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती तो घट्टो घट्ट उन्होंने एक चोण निशान दे दिता जाए कि सारे जो उम्मीदवार ने संयुक्त समाज मोर्चे दे वो आज़ाद लड़न, लेकिन एक सिंबल दे हेठा लड़न। तो उस दे उत्ते भी अजे तक कोई फैसला, कोई फाइनल फैसला नहीं होया। एक वड्डी चुनौती संयुक्त समाज मोर्चे दे लई, वड्डियां चुनौतियां सामने ने, क्योंकि संयुक्त समाज मोर्चा अजे तक सियासी पार्टी के तौर पर रजिस्टर नहीं हो पाया, तो ना ही चोण निशान संयुक्त समाज मोर्चे नूं दिता गया है। जिहड़ा सिंबल नहीं हाले ते क्लीयर कर रहे। रजिस्ट्रेशन साडी ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गई सी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं सी। जानबूझ के डिले करन नूं फिर इन्होंने आम आदमी पार्टी वाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने प्रैशराइज किया इलैक्शन कमिशन नूं, मुड़ के ऑब्जेक्शन ला के भेजते। असीं ऑब्जेक्शन रिमूव भी करते, तो सानू की बेनीफिट दिता जी? जिहड़ा केंद्र सरकार कहती है इन्हां नूं कोई रियायत दे दो, किहड़ी रियायत दित्ती है? सिंबल का केस साडा नहीं क्लीयर करते। सरकार का की है? मैनूं तां इह लगदा है बई जिहड़ा इलैक्शन कमिशन है वो इंपार्शियल ही नहीं है। ते तुसीं 115 कैंडीडेट असीं हुण ताईं अनाउंस करते, 114-15 इन्ना एडी वड्डी गिणती च कैंडीडेट लड़ रहे ने, वो एक सिंबल चाहुंदे ने। बार बार कमिशन नूं असीं अप्रोच कर लिया, वो चुप है। की साडी मदद कर रहे हैं? जेकर सिंबल नहीं मिलता फिर, क्योंकि हुण तां 2 दिन ही बचे।
ਦੇਖੋ ਸਿੰਬਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਆਖਰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਈ ਹੈ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਹੀ ਨਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, 200% ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੀਚ ਹੋਊਗੀ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੀ ਮੈਮ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਹੈ ਹੁਣ 12-1 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਨਿਊ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਤਪਰ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਤੇ। ਜੀ ਚਲੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੜੂਨੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ
ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹੀ ਉਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਲੜਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ SSM ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੈਫਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 2017 ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆੜਤੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆੜਤੀ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਆੜਤੀ ਜੇ ਕੱਢਤਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ, ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।